Xayrli kishlar, isanmisiz hurmatli televizor qarovchilari, efirda o'tmali kuzatuv topshiruvi, studiyada men Leyla Hakimova. 17 mart kuni Tatariston Respublikasi Prezidenti Leninogorsk shaharindagi sotsial obyektlarni tiziklantiruv ishlari borishini tekshirdi. To'liq oldagi minutlarda. Tataristonda yerliklarni o'stiruv ham xalqning yashav sifatini yaxshirtuvga yo'naltirilgan 30 ga yaqin sotsial programmani finanslash davom etdi. Bu haqda Tatariston Respublikasi Prezidenti bildirdi. 17 martda Rustam Minnixanov Leninogorsk shaharindagi sotsial obyektlarning tuzilish ham tiziklantiruv ishlari borishini tekshirdi. Tatariston Respublikasi Prezidenti yerliklarni o'stiruv ham xalqning yashav sifatini yaxshirtuvga yo'naltirilgan 30 ga yaqin sotsial programmani turmushga oshiruvga ildagi iqtisodiy kerinkilik yig'inti yasamayacak ham u davom ettirilacak deb bildirdi. Leninogorskda shaharning 60 yillig'ini ham Leninogorsk neft-gaz chiqaruv idorasi 70 yillig'ini bayram etuvunaydan bayram tantanasini uyushtirishga kerak. Har bayramga jintiqab azallarni zarur. Ham birinchi shiratda shaharning tashqi qiyofatini yaxshitirishga kerak. Territoriyani so'kandiruv, yangi sotsial obyektlar tuzuv, infrastrukturani kelov zarur. Leninogorsk shaharining bir maktabida respublika programmasına kirgan bilim beruv uchrejdeniyalarini remontlaw programmasi bo'yicha niqlab tiziklantiruv ishlari olib borildi. Bir necha yil ilk aliga bilim beruv uchrejdeniyasi avariya holida deb tanilgan. Barliq boshqaruvlashining ko'lami 295 million so'm tashkil etdi. Shuning 100 millioni respublika qaznasidan bo'linib berilgan. Rustam Minnixanov maktabdagi remont ishlari bilan tanishib, uni avgust oxirina xatli tamomlarga qo'shdi. So'nggi 3 yilda Tataristonda 496 maktabda remont ishlari boshqarilgan. Leninogorskning madaniyat saroyida da tiziklantiruv ishlari boshqarildi. Binoning ichki ham tashqi yog'in tiziklantiruv, jihozlarni, injenerlik shiltarini yong'artuv bular boshqarilasi ishlar. Tatariston prezidenti madaniyat saroyin neft tarmog'ini bag'ishlab tuzirga kengash berdi. Biriga keluvchilar Tataristondagi neft tarmog'ining tarixi bilan tanish bo'lirga tegishli deydi u. Shiratdagi sotsial obyekt ul bolalar o'zak xastaxonasi. Birida yilina 4000 kishi salomatligini nig'ida. Tavlik bo'yi xirurg, pediatr, reanimatolog, tabiblar brigadasi xizmat ko'rsatadi. Respublika programmasi qissalarida birida tiziklantiruv ishlari bor. Aligi maqsadlarga Tatariston byudjetidan 4 million so'm aqsha bo'lingan. 19 mart kuni Shuprali rayonida bizning bilan kelashak yoshlar programmasi qissalarida Tataristonliklarga murojaat qabul etildi. Orshaning aktiv yoshlarida rayon o'sishini zo'r ulush kiritdilar. Eski Shuprali ovul yerligida bizning kelashak yoshlar programmasi qissalarida xalq jiyini o'zdi. Jiyinda Tatariston xalqina murojaat qabul etildi. Shupralilar ijtimoiy ishlanlikda aktivliklarini ko'rsatadilar, ham respublikamizda shinga oshiriluvchi sotsial proyektlarni yoqlab chiqish yasaylar. Xalqning murojaati Rustam Minnixanovning 4-martda Qozon shahar dumasındagi jilishda ildagi tinchlik ham to'g'riligi uchun birlashirga degan murojaatini javob berib bo'ldi. Har birimiz o'zimizning vazifamizni boshqarib, ilimiz o'sishini ulush kiritamiz. Faqat birlashibgina biz yuqori ko'rsatkichlarga ham natijalarga erisha olamiz. Biz Shuprali tubagi yoshlari o'zimizning misolda Tatariston xalqini jumhuriyatimiz shashak otsin uchun birlashirga kerak ekanligini ko'rsatirga tilaymiz deydi. Bizning kelashak yoshlar programmasining yetakchisi Zulfat Sagdiyev. Orsha rayonida Birdam Rossiyaning Yosh gvardiyachilar shtabi yetakchisi Liya Ilina so'zlarini qaraganda, bugungi kunda yoshlarni rayonni o'stiruvga jalb etuvga yo'naltirilgan ko'pgina proyektlar ishlab keladi. Наши мероприятия направлены на профилактику социально негативных явлений в молодежной среде. Choralar yoshlar orasida sotsial ülkədə нашар ta'sir etarga mumkin bo'lgan ko'rinishlarni kesaytirga yo'naltirilgan. Bizda federal darajadagi Min Dobrovolysk deb atalgan proyekt ishlab kela. Bu proyekt qissalarida biz sotsial yoqdan tayanishlari bo'lmagan xalq qatlamini ham mumkinliklari cheklangan bolalar bilan ishlaymiz. Umid shotqisi tirlakandiruv o'zagida turli proyektlarni turmushga oshiramiz. Которым не с кем пообщаться, развлекаем их. Также мы организовываем какие-то мероприятия в революционном центре «Исток надежды». Все это входит в рамках этого проекта. Вот, наконец, настал тот
сейчас и весь комплект деталь для вас. ТВ и нет телефония, спеши мобильный подключить, свои расходы сократить. Летай возвращает до 50% от расходов на мобильную связь. Летай, сплошные плюсы. Если стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия, сообщи о происшествии по номеру 112. Номер 112. Экстренная помощь в твоих руках. Урта Курса авылының Мөхәммәд Вафа мәчетендә беренче тапкыр азан әйтү бәйгесе булып узды. Бәйгедә җиңүчегә Орча радиосы дулкыннары аша азан әйтү мөмкинлеге бирелде. Бәйге нәтиҗәләре белән Гөлшат Муратова. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Бәйге Орча район мөхтәсибәтенең чираттагы җыелышы кысаларында Урта Курса авылында Мөхәммәд Вафа мәчетендә үткәрелде. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям азан әйтүнең савабын белсәләр, кешеләр җирәбә салырлар иде дигән. Азан әйтүчегә зур җаваплылык йөкләнә. Кешеләрне намазга дәшү генә түгел, динебезгә игътибарны һәм хөрмәтне тәрбияләү, кешеләрне иманга дәшү бурычын үз эченә алган ул азан. Район мөхтәсибе Раил хәзрәт Гыйлаҗев җыелышны башлап җибәреп, азан бәйгесен үткәрү максатларына да тукталды. Без үчиратыбызда мөхтәсибтән азан әйтүгә булган таләпләр турында сораштык. Азан намазга чакыра торган бер кагыйдә дип әйтәбез, аның инде әйтүе бу элеклектән килгән безнең гырыф-гадәтләребез дә бар, хәтта татарларыбызның үзләренең бер мәкаме булган азан әйтүдә ул башка гарәпләрнекеннән дә башка булган, төрекләрнекеннән дә һәм үзебезнең бер монлы итеп азан әйтелгән. Бәйгене уздыру сәбәбе дә безнең менә элекке традицияларыбызны саклап калудан дип әйтсәк тә, чөнки менә өлкән кешеләребез, хәзрәтләребез, өлкән хәзрәтләребез хәзер инде алмашынып бара дип әйтәбез. Барыбер да яшьләр килә, яшьләрнең әле ул онытыла барыбер да. Кызганычка каршы безнең тарихларыбыз онытылып килә, шушы монлар онытылып килә. Һәм инде бәлки шушы бәйгедә без шушы бер табалырбыз дип шушы элеккеге монларны. Татарстан Республикасы баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев үз чыгышында мөселман җәмәгатьчелегендә бердәмлекне, тынычлыкны саклау төп бурыч булуын билгеләп үтте. Ул шулай ук азанның хөкеме, намаз хөкеме шикелле булуын ассызыклап, азан әдәпләре турында да сөйләде. Азанны ишетүче мөмкин булса эшеннән, сөйләшүеннән, ашавыннан, каяда булса баруыннан туктап, тыңлап торырга тиеш. Пәйгамбәребез кем дә кем азанны игътибарсыз калдырса, тормышында тынычлык булмас дигән. Азан кичәсен үткәрүне хуклыйбыз инде, хукларга кирәк тә ул, чөнки теге беренчедән азан әйтүче азанны дөрес әйтергә тиеш, игътибар бирергә тиеш. Минем остазым Габдулхабзи Садыйков әйтәдер, юрныш мәхтабысын, мәзин манарага мөселман булып, менә кафир булып төшәр дип, кайбер җирен дөрес сузмаса, ул azanның sözündə geri məğnə шыға бит инде. Ondan sonra indi mənə cənnətə kirgəndə məzinlər oldan barırlar deyib indi. 7 yıl azan etkən məzinnin dərinə təmuqqa haram bulur degen bir də var. Azan etdiyinin faziləti bik zor, amma nidə tələb də zor indi. Azan etdiyişi dürüstlüğü turunda ondan var bir mənə eytə matur məqam biləytir yatırışığa kirək qalıb mıydı indi. Şulay teге намазга чакырып бит. Безгә бер бик матур тавышлы практикан егет килгән иде. Бер вакыт хәзер имам булып эшли инде. Аның яртавы утмурт яртысы татар шундый авылга халык әйтәдер, әле азан вакыт җитмәйме дип утмуртлар капка төбенә чыгып, аның азан әйткәнен көтеп торалар дип, шул матур тавыш ничә тигәле дип, шуңа күрә теге азан бик мөһим әйбер. Җәлил хәзрәт Фазлыев 7 ел азан әйткән кешенең тәне җәннәткә ваҗиб, җәһәннәмгә харам булачак дигән хәдисне искә төшерде. Бәйгедә катнашучы имамнар, мәзиннәр һәрберсе азан әйтү буенча осталыкларын күрсәттеләр. Жюри азанның дөрес әйтелеше һәм матур моңлы яңгырашын бәяләде. Урта Курса авылының яшь имамы Рауил хәзрәт Ибраһимов та азан әйтү бәйгесендә катнашты. Яшь хәзрәт тиз арада җирле халык белән уртак тел табып өлгергән. Бүген инде Курса авылында эшлим. Менә Мөхәммәд Вафа дигән мәчеттә. Монда
bir ay buldu эшләвемә, февральдә килгән идем. Әлхәмдүлилләh, мин бик ризам, арчаклар бик ошадым. Күбесе татарлар, ягъни татарча сөйләшәләр. Халык бик ачык, авылда да, ягъни халык бик киң рәвештә каршы алды, яраттылар үземне. Үзем дә авыл халкын бик яратам. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның бер хадисе бар. Ягъни азан әйтүнең фадилаты турында, азан әйтүнең дәрәҗәсе турында Пәйгамбәрбез әйтә, азан әйткән кешенең кыямәт көнендә, ягъни дәрәҗәсе олы дәрәҗәдә булыр дидем. Һәм дә Пәйгамбәрбезнең шушы хадисендә дәвам итеп әйтә, кыямәт көнендә кешеләр үзләренең тиреләрендә булырлар. Ягъни тиреләрендә бата торган булырлар. Һәм дә кем азан әйтте, бу җирдә халыкны ислам диненә чакырды, көненә 5 тапкыр чакырды. Менә шушы намазга, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәткә, ягъни Аллаһ Тәгалә әйтә, Пәйгамбәрбез әйтә, аның дәрәҗәсе олы булыр, ягъни менә шушы үзенең тиресендә булмас дип дигән хадис килә. Өлкән катнашучылардан Мирәле авылы имамы Расип хәзрәт Нәбиуллин бәйгегә бик дулкынланып, шатланып килүен әйтте. Яшь буынга дини гыйлем бирүче мөгаллим буларак укыту алымнары, балаларны кызыксындыру ысуллары турында да сөйләде. Бар инде бер бик мактанып сөйли торган бер группа аларын хәзер үсеп баралар, Аллаһка шөкер, хәзерге вакытта 7-8 классларда укыйлар. Бу бер төр шундый группа майда килеп чыкты. Алар үзләре кайсы авылга җибәреп, кайсы мәчеткә кирсәң дә артына кеше бастырып, любой мәчеттә азанын әйтеп, кычкырып намаз укыта алалар, укый алалар, укыта алалар. Азан бәйгесенә катнашуны мин моны бик күптән хыялланып йөргән, бу хыялым. Район хәзрәткә әйтеп бирдем инде. Валла азан бәйге. Шуннан мин аны бер елны, 3нче елның 2 елны була инде, ул 3нче ел буладыр. Ана шу әйтеп әлгене мактап киткән майларымны bütün теләгем шул лагерьга җыйдып, bütün теләгем шушы майларга азан әйтәм җегетләр, bütün максат менә шу атның көнчендә азан әйтергә сезне өйрәтү. Менә шуннан соң алар 8-9 малай юлга атта, алар бөтенесе дә азанны өйрәнделәр, азан әйтә башладылар. Һәм мин буларны бик практикага тикшереп, шу җәйне булар чиратка язылдылар. Бу намазда булса әйтә, бу намазда булса әйтә. Шуннан мен әйтәм, иртәнге кичке намазга килгән кешеләр чиратка килми. Шулай да килеп, менә шул намазга килә башладылар. Мин буларны берничә мәртәбә тикшердем, авыл кырыенда гына печән әзерлибез. Мен мәдәм беренче намазга мәдәм инде. Мен әйтәм, җегетләр менә biləsiz, nişək aşağı etəsin biləsiz, nişək məşqin tərtibini biləsiz, azan etdiniz, namaz oxudunuz. Mənə şunda bulunda birinci mərtəbə çıxadım mən, şurun bağlarının azan etkənə, şunun qədər munulu çıxdı, şuların tavuşları, könüt oldu, əbeytən işisin deməyətəm, tüyüzüb bulmayı bunların etkənlərini. Бәйгедә катнашучылар һәр берсе озанны үзенчәлекле итеп, моңлы итеп башкарырга тырышты. Шулай да җиңүче һәм призерлар да билгеләнде. Беренче урында Ташкишу авылыннан Рәдис Галәүддинов, икенче урында Урта Курса авылы имамы Рауил Ибрахимов, өченче урында Яңа Кенәрдән Ирек Галиев һәм Минзия Габдрахманов, Хәсән Шаяхтан Шамил Әхмәтгалиев, дүртенче урында Мирәледән Айдар Минхаҗев, Арча станциясыннан Дамир Галиев, Апаздан Гайсәр Гыбайдуллин. Җиңүчегә өстәмә бүләк буларак Арча радиосы дулкыннарында азан әйтү мөмкинлеге бирелә. Узган атнада балалар сәнгать мәктәбендә янгын сөндерү бүлеге караучысыз калган өлкәннәрнең опекуннары белән җыелыш уздырды. Районның янгын сөндерү бүлеге 12 март көнне Арча балалар сәнгать мәктәбендә караучысыз калган өлкән яшьтәгеләрнең опекуннары катнашында янгын куркынычсызлыгы чараларын көндәлек тормышта куллану буенча җыелыш үткәрде. Татарстан Республикасы буенча МЧС идарәсенең Арча һәм Әтнә районнары буенча профилактика һәм күзәтчелек бүлеге җитәкчесе Руслан Сафин сүзләренә караганда, соңгы елларда янгын очраклары біраз гына арткан. Принято постановление о проведении операции «Жилище» 2015 года. В прошлом году такая же операция была. Мы совместно с органами местного самоуправления, также с полицией, газовиками проводим эти мероприятия. Янгын сөндерү бүлеге тарафыннан һәр даим рейдлар үткәрелә. Инструктаж, аңлату эшләре алып барыла. Если вы стали свидетелем возникновения пожара, например, в доме, в квартире, у вас если что касается электрооборудования, например, возьмем, да, электрооборудование у вас задымилось, загорелось, в первую очередь надо постараться, конечно, выдернуть его из розетки, обесточить, да. Если же этого вы не можете сделать, то надо обесточить весь дом, знать, где находятся автоматы защиты, которые питают весь дом. Отключить автоматы защиты, если это небольшой, это прибор, телевизор, там, чайник, микроволновка. Желательно накрыть его каким-нибудь предметом плотным, одеяло, чтобы прекратился доступ кислорода.
Да? Если уже этого не получается сделать, огонь распространяется, то надо, в любом случае, обесточить здание и покинуть это помещение. Шулай ук җыелышта соңгы елларда эш урыннарында бәхетсезлек очракларының артуын да билгеләп уздылар. Узган ел безнең районда 7 бәхетсезлек очрагы теркәлеп, шуның 3-се үлем белән тәмамланган. Халык мәкалендәгечә сакланганны Ходай саклар. Гражданнарга да, аеруча шәхси секторда яшәүчеләргә дә уяу булырга кирәк. Карактан диварлар кала, янгыннан бер нәрсә дә калмый. Бу турыда һәрвакыт истә тотарга кирәк. Гөлназ Нагыймова, Раушан Набиуллин, Мәксүд Фәйзрахманов атналык күзәтү тапшыру өчен Арча балалар сәнгать мәктәбе. 2014 елдагы эш нәтиҗәләре буенча яңа Шүриле психоневрология интернаты мондый төр учреждениялар арасында беренче урынга чыкты. Интернатның эшчәнлеге белән үз хәбәрчеләребез дә танышты. Бүгенге көндә интернатта акыл зәгыйфлеге булган 340-18 яшьтән өлкәнрәк беренче һәм икенче группа инвалидлар гомер кичерә. Аларның күбесе өчен интернат икенче туган йортка әверелә. 2002 елдан интернатны 28 ел хезмәт стажы булган табиб-психиатр Рамил Мансур улы Гарипов җитәкли. Ул җитәкчелек иткән чорда иске биналар урынында яңалары үсеп чыга. Интернатның әйләнә тирәсе төзекләндерелә, бакчалар утыртыла. Җитәкче ирешкән уңышлар 140 хезмәткәрдән торган коллективның уртак эшчәнлеге нәтиҗәсе дип билгеләп үтте. Эш хезмәтне безнең уңай яктан бәялиләр. Килергә теләүчеләр бүтән интернатларга уңашуга караганда сездә уңашып булмасмы дигән сораучы күп. Кызганычка каршы бүгенге көндә мондый учреждениялар булганда бөтенләй булмаса бигрәк тәбәт бар иде. Кызганычка алар кирәк, без моны бөтенебез дәгъмәбез кирәк икән. Әле мондый интернатларга уңашу өчен бүгенге көндә шират бар. Безнең инде ул якларга караганда теге килергә теләүчеләр, аннан соң үзебездә торучы авырулар арасында да теге макта нәтиҗә телгә алучылар, уңай бәяләүчеләр безнең хезмәтне күрә. Моны әйтергә кирәк инде ул бөтен бу нәтиҗә бөтен коллективның эшләгән бер тәм нәтиҗәсе. Әгәр дә поварлар тәмин итеп пешерсә, тәмин итеп пешермәсәләр, корпусларда җылы булмаса, чисталык булмаса, безнең бүтән эшнең теге общий күрсәткече уңай хәлдә булмас иде. Без больницага авыртуларны бик кирәк җибәрәбез, үзебезнең кешеләр менә дә теге справляться итә булып чыгабыз инде. Икенчедә менә штраф торасың бит инде больницада эшләүче врачлар белән, андагы теге баш табибы белән дә штраф торасың. Олар килеп рәхмәт әйтәләр. Менә сезгә кешеләр җибәргән, бик әйбәт каршы алдылар, сездә торгы факлары бик әйбәт икән дип әйтәләр икән. Сүздә юк инде, бик сөенәсең, үзең өчен дә сөенәсең, теге гомумән коллектив өчен сөенәсең, бу бит бер кешенең хезмәте түгел. Төрле дәрәҗәдәге акыл зәгыйфлеге булган авырулар, бүлекләр һәм палаталарга диагнозлары, яшьләре, җенесләре, психик һәм соматик халәтләренә карап бүленәләр. Бүлмәләрдә йорт җылысын һәм мөхитен тудыруга зур игътибар бирелә. Палаталар көнкүреш техникасы белән җиһазланган. Яшьрәк авыруларның бүлмәләрендә велотренажерлар куелган. Йөрмәүче авырулар өчен үз йөрешле коляскалар сатып алынган. Палаталар бик уңай эшләгән, аны аермасы шунда аларның авыртуларны бөтен сәбәпләрен икенче группада булсалар да, аларның төрле дәрәҗәләре бар, зәгыйфлекләре. Яшьрәкләр тора торган корпусларда, палаталарда велотренажерлар да бар. Телевизорлар куелган, кондиционерлар куелган. Ул корпусларда анда санузеллар һәр палатаның үзендә. Интернатта яшәүчеләргә 5 тапкыр ашату оештырылган. Интернатның үз мунчасы бар. Биредә авыруларга югары дәрәҗәле медицина ярдәме һәм социаль хезмәт күрсәтелә. Өлкән шәфкать туташы Венера Җәләлетдинова сүзләренә караганда, алар заман белән бергә атлыйлар. Яңа төр препаратлар куллану нәтиҗәсендә 100дән артык урын өстендә ятучы авыруларда тән бозылу очраклары булдырмауга ирешкәннәр. Яңа Шүриле психоневрологик интернатында 193 ир-ат һәм 146 хатын-кыз яши. Безнең инде врач-психиатрыбыз барлык заманча медикаментларны үзе кулланып, безгә аны кулланырга өйрәтә. Һәм менә шушы пролежнялар булмауыннан, һәм менә безнең барлык инвалидларның сәламәтлеге безнең заманча технологияларны кулланып эшләүнең нәтиҗәсе дип саныйм. Интернат җитәкчесе Рамил Мансур улы Гарипов сүзләренә караганда, авыруларны алар сүзсез дә гамәлләре һәм карашлары аша аңларга өйрәнгәннәр. Интернат биек коймалар белән әйләндереп алынмаган. Авырулар иркендә йөри дисәк тә ялгыш булмас. Табиб сүзләренә караганда, бу нәтиҗәле тернәкләндерү алымы. Беренче чиратта мин үземне барбер җитәкче директор итеп түгел, врач итеп хистем. Шуңа күрә менә монда үзебездә торучылар, авырулар белән дәгән
Сөйләшкән вакытта мин беренче чиратта врач күзлегеннән сыгып карыйм. Аны тернәкләрен дөргән турында уйлаган вакытта беренче чиратта врач күзлегеннән сыгып карыйм. Ул нәрсәне аңлатайм. Җитәкче кеше буларак миңа җайлырак әгәрдәген алар закрытый учреждение тасалар. Алар гөлдә күз астында, анда монда чыгып йөрмиләр, шулай бит инде. Но как врач табиб буларак тернәкләндерү үзенә мин бит нәбигә әйтә алмыйм. Алар авыл халкы белән күрәк мөнәсәбәттә булсалар, табигатькә чыгып йөрсәләр, мал-туар янында йөрсәләр, табигатьтә чәчәкләр янында йөрсәләр, аларны тернәкләндерү үзенә улларга күпкә сәламәтлегенә файдалырак. Күпкә моның шундый интернетның бөтен аймастафны битен менә монда учреждениеләр үзен алар Татарстанда 6, алар беренчедән бөтенесе фәһәҗиндә нашканнар, икенчедә алар кыйма артында утыралар. Кыйма артында утырып, алар үзләрен инде бер рәшәткәндә 3 миллионны итеп хис итәләр. Ә безнеге авырулар, алар үзләрен менә авыл җирендә тора торган монда эшләр арасында тигез мөнәсәбәттә булгач, biz аларны бит кимсетеп карамыйбыз. Аларны без үзебез белән бер тигез итеп күрәбез. Без аларны бер тигез итеп күргәнлектән, алар да гына безгә дә аларның да мөнәсәбәтләре нахылды юк. Алар тагын үзләрен рәшәт әйткәндә инде чувствуют равными среди равных. Алар үзләрен кешегә, дөньяга кирәк итеп хис итәләр. Алар үзләрен аннан соң инде менә эшләгән башкарган хезмәтләренең нәтиҗәсен күреп шуңа сөенәләр. Яңадан ниндидер дә булса яңалык камтылып торалар. Аларга бит инде кай вакытта менә әзгенә берсенә ашкыч бир, инде ул үзен шин хис итә. Бәлки ул әллә башкармыйдыр. Көрәк тотып торсаң, башка берәр йөрсәң дигән тагы үзләрен инде ниндидер җәмгыятькә, интернетка файда китергән хис итәләр инде. Безнең белән үзләрен тигез хис итәләр. Шулардан чыгып әйтәм инде мин аны теге беренче чиратта мин теге үземне директор итеп түгел, теге врач табиб итеп алам инде беренче чиратта бар. Интернатның үз шәхси ярдәмче хуҗалыгы бар. Тернәкләндерү алымы буларак интернатта хезмәт терапиясе уңышлы тормышка ашырыла. Көнкүрештә үз-үзләренә хезмәт күрсәтергә сәләтле 70тән артык авыру интернаттагы хезмәт процессына җәлеп ителә. Алар ярдәмче хуҗалыкта терлек ашату, көтүдә, азык әзерләү, яшелчәләр үстерүдә актив катнашалар. Интернатның көндәлек хезмәтеннән артык зур булмаган тагы ярдәмче хуҗалыгы бар. Анда безнең 30га якын мөгезләр терлек үстерелә. Интернатның 63 гектар печән җирлеге бар. Өстәвенә интернат лесаты кишер җире үстерә бар. Шигендер җире 10 гектарга якын бәрәм үстерәбез. Булар инде бөтенесендәген тотыла яңадан шушында торучыларның рационын төрләндерү өчен. Без аларны мәҗбүрләп эшләтмибез. Күлгендәләр мәҗбүрләп эшләтә, юганы мәҗбүрләп эшләтә. Алар үзләре анда ынтылалар. Но ул бик әйбәт уңай тәэсир итә. Кешене бит гомер алганда эшсезлек була. Үзебездә шул хәлдә бит инде. Нәрсә китереп чыгара. Нәрсә бар насарлык, ул бөтенесе эшсезлектән килеп чыккан әйләр. Кешенең шөгыле булмаганнан, ул теге эшсезлек дигән теге мәгънәдә шөгыле булмаганнан. Бу аларга бер чиратта шөгыль. Шулай бит инде. Алар аннан соң бит инде үзләренең менә башкарган эшенең нәтиҗәсен күреп ул тәвсиянәләр. Аларга яңалык. Без бит кичкенә генә әйбергә дә менә аны бик зурлап әйтергә дә була инде. Кичкенәдән каратка да кирәк. Менә кичкенә килгән авыртуны без әгәр кошык тотармый, кошык тотарга өйрәтәбез икән, ул да нәтиҗә бит. Шулай бит инде. Әгәр дә инде ашый белмәгәнне biz кошык тотарга өйрәтсәк, үзенең чәчен тарарга өйрәтсәк, ул да нәтиҗә. Ул эшләнмәләреннән төзелгән бай күргәзмәдә интернатта яшәүчеләрнең һәм аларны тәрбияләүчеләрнең тырышлыгын чагылдыра. Соңгы елларда спорт терапиясенә дә зур игътибар бирелә. Авырулар өстәл теннисы, бильярд уйнаудан тыш, кышын чаңгыда, җәен велосипедта йөриләр. Күптән түгел хоккей һәм волейбол командалары да оешкан. Мәйтергә кирәк инде, барбер акылга загыйфлык булганлыктан, алар белән шөгыльләнү, алардан нинди дә булса нәтиҗә алу, ул үзе бик зур көч. Әйтик, нормаль кешеләр эшләгәндә син ул нәтиҗәне әйтик 10 көндә кабул итә алсаң, монда инде алар белән шөгыльләнү өчен еллар буе вакыт кирәк. Ул авыртулар белән алар эшләү өчен бик зур түземлек, теге бик тәҗрибәдә бик зур түземлек ясый. Аермасы фундарагын бит. Интернатта яшәүчеләр туган көннәрен, яңа ел һәм милли бәйрәмнәрне дә билгеләп үтәләр. Үзешчән сәнгать түгәрәгендә җырларга һәм биергә өйрәнәләр. 17 мартта биредә Нәүрүз бәйрәме узды. Интернатта яшәүчеләр Кыш бабай һәм Кар кызы убырлы карчык белән бергәләп, җырлап, биеп, карачкы яндырып, җигүле атта йөреп, кайнар коймак белән сыйланып, күп төрле уеннар уйнадылар.
күрәсе килеп, аларга шушы матур бәйрәмне, йолаларны күрсәтәсе килеп, шушы бәйрәмне оештырып җибәрдем. Менә бүген инде без иң беренче аларга бу бәйрәмнең нәрсәгә бәйле икәнен, ни сәбәпле килеп чыкканын бу бәйрәмнең турыда аңлатып киттек. Бу җирдә яшәүче һәркем җылылыкка һәм игътибарга мохтаҗ. Ә инде мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр икеләтә. Бу яңа Шүриле психоневрология интернаты коллективының девизы. Әлеге изге күңелле затлар акыл сәламәтлегенең нинди зур байлык булуын яхшы беләләр. Если стал свидетелем преступления, сообщи о происшествии по номеру 112. Номер 112. Экстренная помощь в твоих руках. Вот, наконец, настал тот час, и весь комплект деталь для вас. ТВ имя телефония. Спеши мобильный подключить, свои расходы сократить. Летай, возвращай до 50% от расходов на мобильную связь. Летай, сплошные плюсы. Таралган туберкулез авыруын булдырмау өчен бу атнада безнең иҗат төркеме район хастаханәсендә булып, югары категориялы фтизиатр Роза Котельникова белән аралашты. 23 март бөтен дөнья туберкулезга каршы көрәш көне уңаеннан безнең районда әлеге авыруга каршы профилактика чараларының аңлату эшләре алып барыла. Әлеге авыруның килеп чыгышы, аның сәбәпләре һәм профилактика чаралары турында тулырак белү максатыннан без район үзәк хастаханәсенең югары категориялы физиотерапевты Котельникова Роза Абдулхаковнага мөрәҗәгать иттек. Туберкулез авыруы моннан берничә мең ел элек барлыкка килсә дә, әлегә кадәр аны тулысынча дәвалый торган чаралар табылмаган. Катлаулы инфекцион авыру күбрәк ир-атларны зарарлый. Дөньяда көн сайын 8 миллион кеше зарарланып, шуларның 3 миллионы авыруны җиңә алмыйча дөнья белән хушлаша. Авыру һава аша күчеп 90% очракта үпкәләрне зарарлый. Заразиться можно где угодно. Вот доказано и подсчитано, что по Российской Федерации, то есть в России, 90% человек зараженных туберкулезом. А заболевает 1%. Кто заболевает от туберкулеза? В основном заболевают люди со слабым иммунитетом. То есть в первую очередь это больные ВИЧ-инфекции. Вообще больные ВИЧ-инфекции являются катализатором туберкулеза. Они ускоряют туберкулез. И в первую очередь болеют туберкулезом. Но как можно заразиться? Источником инфекции раз является больной, невыявленный больной. Как только больного мы положили в специализированное тубучреждение, и он начал лечение, в разы снижается заразность больных. А вот невыявленный больной с открытой формой туберкулеза в течение года заражает от 5 до 80 человек. Пока мы его выявим, пока мы его найдем, пока мы его направим на стадс лечения, он успевает столько людей заразить. Теперь как можно заразиться? Заразиться можно очень просто. В магазине, в Сбербанке, на транспорте. Достаточно проглотить, вдохнуть глоток воздуха. Естественно, здоровый человек не заболеет, а человек с ослабленным иммунитетом может заболеть. Республика күрсәткечләре белән чагыштырганда Арча районыныкы күпкә түбәнрәк. 2012 елда 18, 2013 елда 17, 2014 елда 14 авыру теркәлгән. Чирне препаратлар белән дәваларга мөмкин, әмма организмда препаратларга каршы иммунитет эшләнелгән булса, авыруга операция өстәленә ятырга туры киләчәк. Метод раннего выявления туберкулеза, естественно, флюорография. По приказу флюорографию должны проходить в 2 года 1 раз. Но если человек обратился в поликлинику с жалобами, естественно, он проходит первым делом флюорографию. Получается, как правило, ежегодно человек проходит флюорографию. И флюорография позволяет выявлять изменения уже в легких, как онкологические, так и туберкулезные. У детей методом раннего выявления туберкулеза служит туберкулезная диагностика, то есть постановка МАНТУ. Ну, для групп риска диаскин-тест еще мы делаем. Это более утонченный на уровне ДНК-проба, который позволяет определить, есть в организме туберкулезная палочка или нет. Ширин яшергән үлгән дигәндәй, авыру йөртүче дәваланмаган очракта елына 5-тән 80-га кадәр кешене зарарларга мөмкин. Бигрәк тә туберкулезның ачык төрләре куркыныч. Туберкулезная палочка боится кварцевых облучений, боится прямого солнечного света. Вот мы включаем кварц, кварцевые обогреватели, облучатели, они убивают палочку в течение 2-3 минут. На солнце 30 минут.
Вот поэтому мы говорим, проветривайте помещение, вывешивайте постельные принадлежности на солнце. Ведь в первую очередь заболевают, что и родственники больного. Поэтому вот, чтобы их как-то оградить, мы им назначаем предупредительное лечение профилактическое. И вот эти все азы с ними обговариваем, что комнату проветривать надо, влажную уборку надо, постель проветривать надо, отдельно посуда, отдельно белье, отдельно постельные принадлежности должны быть у больного. Ауру организмда сиздермегенә яши. Катлаулырак стадияларында ауруның хәле китә, температурасы күтәрелә, йөткерә, күкрәк тирәсендә авырту туя. Кагыйдә буларак шир сәламәт кешегә кагылмый. Иммунитетны ныгыту өчен белгечләр дөрес тукланырга, саф һавада йөрергә, сәламәт яшәү рәвешен алып барырга киңәш итәләр. Гөлназ Нагыймова, Раушан Набиуллин, Максут Фәйзрахманов, атналык күзәтү тапшыру өчен Арча шәһәре. Васфикамал Минхажевага 90 яшь тулды. Юбилейр белән үз хәбәрчебез Фидия Нәкыйбова аралашты. Иртән үк Муса Җәлил урамындагы 13-нче фатирда эш кайный иде. Бөтен өйгә татлы камыр ризык исе таралган өйдә гомумән күтәренке кәеф хөкем сөрә. Чөнки үй хуҗасы Васфикамал Минхажева үзенең гомер бәйрәме 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Юбилейрны районыбыз башкарма комитеты җитәкчесе Илшат Нуриев котлады. Шулай ук ул Васфикамал Минхажевага Россия Федерациясе президентының котлау хатында тапшырды. Здоровья, благополучия и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Путин. Васфикамал апа авыр сугыш елларында туып үсеп белем алырга мөмкинлеге булмаганга гомер буе авыл җирлегендә авыр эштә эшләгән. Шунлыктан табигатькә бик якын булуын билгеләп үтте ул. Башта авылда эшләдем. Кем булып эшләдегез? Шурныр абышымын. Аннан соң? Аннан Загасутка киттем инде. 44-нче елның мартның 15-ндә киттем Загасутка. Сез үзегезне бәхетле кеше дип саныйсызмы? Бүген көне бик бәхетле. Озын гомерле кеше булыр өчен ничек итеп яшәргә кирәк дип уйлыйсыз? Күпне күрмәскә, үзеңне үзең бик ватмаска, капкатыгы дөнья яшим дип яши. Яшим бик яшәргә кирәк. Тегесенә мынсына ваклана кирәк. 10-нчы дистәне ваклауына карамастан Васфикамал апа бүген дә вак-төяк эшләрне үзе эшләргә тырыша, тәрәс төбе тутырып гөлләр үстерә. Хәрәкәттә бәрәкәт икәненә инанып яшәвен дәвам итә. Балалары, оныкларына да үгет-нәсихәт биреп, тормышларына ямь өстәп гомер кичерә ак яулыклы Васфикамал Минхажева. Фидия Нәкыйбова, Максут Фәйзрахманов, Раушан Набиуллин, атналык күзәтү өчен Арча шәһәре. Шушы көннәрдә Курса Пучмак мәктәбендә биек җиңүнең 70 еллыгы уңаеннан сугыш һәм тыл ветераннарына медаль тапшыру тантанасы булып узды. Тиздән җиңүнең 70 еллыгын билгеләп узабыз. Әлеге уңайдан районыбызда төрле чаралар оешкан төстә алга таба дәвам итә. Чираттагысы Курса Пучмак мәктәбендә булып узды. Биредә сугыш һәм тыл ветераннарына 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 70 еллыгы исемле юбилей медальләре тапшырдылар. Әлеге тантаналы вакыйгада Орча һәм Этна районнары буенча хәрби комиссар Алмаз Борханов, Акбарс агрокомплексы җитәкчесе Шайдулла Саляхов һәм Сәҗә авыл җирлеге башлыгы Гөлфия Гыйбатуллина катнашты. Кичәдә катнашучылар укучылар әзерләгән тирән эчтәлекле концерт карадылар. Ташкиш авылында гомер кичерүче Шамсинур апа Әхтямова тыл ветераны. Сугыш башланганда аңа 15 яшь була. Бер ай окоп казуын, ат белән утын алып кайтуын ул бүгенгедәй ачык хәтерли. Бер заманны бөтен сельсоветка 60 кеше окоп казырга хәбәр килде. Без җыелышып окоп казырга дип тинәлешеп инде, свашлар юк. Чабаталарны алып, берәр киемдә пазашып, носкилар алып, бер ашарга бер-ике көнлек әйбер алып киттек, җыелышып инде хәзер. Казанга ул вакытта приватный поездлар да юк. Безнең районга, Арчага 25 километр авылыбыз. Шуннан баржыга тиеп безне
Тәтішкә җибәрделәр хәзер. Тәтіштен җәяүләп киттек Кият дигән совхозга. Менә шуннан инде бер ай окоп казыдык инде шул олылар белән. Аның олылар дигәне дә шул пенсиягә чыгып җиткән бабайлар инде олыларны фронтка җибәрәләр. Аны ишешкә түгел. Хәзер шуннан соң бер ай маташтык инде, казыйбыз инде. Кайтабыз бер Орыска кертеләр инде Орыс кешесе үзләре пеш башында безгә йөргәндә, анда бер нинди санитарный ниләр юк инде, бер иске чиләккә сап-сары суны алып киреп элеп куйганнар матчага, җыгынабыз да шунда. Кыйнабыз да дигәндә. Рәйсә Башыгабиева да тыл ветераны. Сугыш башланган вакытта аны мәктәптә белем алган чагы була. Ләкин мәктәпне ул тулысынча тамамлый алмый, көл чәчәргә, урман кисәргә җибәрәләр аны. Ят көне булса, фика җыярга, көл чәчәргә, шуннан җир кипкәчләр чәчү чәчкәндә бабайлар чәчү чәчәдер, без саламы тартып йөри торган як, ике арага. Теге кайта чәчкән җиргә билгеле булсын дип, кире әйләнеп төшкәндә. Шулай итеп йөрдек, ярар. Аннан соң 14-кә хәтле шулай итеп йөргәнбез инде. 14 яшемдә Нигъмәт җанабия бригадир әйдә сеңнем ди, урман кичәргә кеше кирәк ди, урман кичәргә. Олы хатыннар белән урман кичәргә киттек. Тыл ветераны Фәнәвил абый Габдуллин да мәктәпне тамамлау белән тормыш арбасын тарта башлый. Үз сүзләре белән әйткәндә, эшләмәгән эше калмый. Урманнан агач чыгару, тракторда эшләү, җир сөрү, тырмалау, көлтә ташу, ашлык суктыру кебек хуҗалык эшендәге эшләрне башкару аның өчен гадәти хәлгә әйләнә. 11 яшьтән ул вакытта әти идеяле 42 елга кадәр. 42 елда әти китте. Аннан җилкәгә минем бик яхшы утырды инде. Менә үстерергә туры килде, әтидән калган балаларны дайме. 7 баланы үстердем мин. Әтидән калган. Менә. Ул булган сөйләшү асат. Карый башлагач бик чиден ул. 45 елны тракторда эшләп башладым. Аңарча эшләдем мин. Сыер җиктем, үгез җиктем. Басу эшкәртә туры килде. 47 елда, 44 елда тракторда утырып эшләдем. Тормышыгыздан канәгатьмесез? Мин ушым канәгать тормыштан. Айбат, канәгатьмен. Кичәдә катнашучылар сугышчан дусларын 1 минут тынлык белән искә алдылар. Алар истәлегенә мәктәп укучылары белән берлектә венок салдылар. Вот, наконец настал тот час, и весь комплект летает для вас. ТВ и мне телефония. Спеши мобильный подключить, свои расходы сократить. Летай возвращает до 50% от расходов на мобильную связь. Летай, сплошные плюсы. Если на твоих глазах человек провалился под лед, сообщи о происшествии по номеру 112 и по возможности окажи помощь. Номер 112. Экстренная помощь в твоих руках. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре өчен бик тиздән кызу урак исте башланачак. Курсайым тыйсында язгы кыр эшләренә тулы кыш куәттә әзерләнәләр. Районыбызда язгы чәчүгә әзерлек көннән-көн масштабын киңәйтеп, җаваплы чорга хуҗалыклар план нигезендә кирәк яракны туплау өстендә эшли. Язгы кыр эшләренә әзерлек хуҗалыкларда ел дәвамында алып барыла. Механизаторлар техника, ремонт остаханәләрендә тимер атларының төзеклеген тәэмин итә. Терлекчеләр терлекләрнең саны
хан киметмәү, сөт, ит продукциясын күпләп җитештерү белән мәшгуль. Шушы көннәрдә юлыбыз Курса МТС җирлегенә юнәлеп, язгы кыр эшләренә әзерлекне күзәтеп дәвам итте. Март айы районыбыз игенчеләренә язгы кыр эшләренә әзерлекне кызулатырга тагын бер этәргеч. Моны алар үзләре дә яхшы белә. Шуңа күрә хуҗалыклардагы барлык ресурсларны барлап, булганын төзәтә, яки ышанычлы сынаттырмаслык булсын диеп, һәр шөребенә кадәр тикшерергә тотына. Чөнки ныклы техника язгы кыр эшләрен вакытында һәм сыйфатлы итеп башкарырга мөмкинлек бирә. Курса МТСында бу көннәрдә техника ремонты дәвам итә. Бүгенгә тагу агрегатлары, тырмалар, культиваторлар, чәчү агрегатлары һәм тракторлар төзекләндерелгән. Силкалар барысы да әзер, культилар әзер. Алып питәсенә ала. Калган тракторлар менә шушында инде ремонтлап бетерәселәр. Март ахырына аламыз, төгәлләп бетерәбез. Общий бетәсеме? 60-70 бар инде. Точный гына количество хәзер. Ничә кеше ремонтлыйсыз монда? Техникалар һәрбер тракторист үзе ремонтлый инде. Аерым автослесарьлар юк. Һәрбер техниканың үзенә җаваплы трактористы бар, шоферы, механизаторы, шулар ремонтлый. Ремонтлаган вакытта берәр кыенлыклар тудымы? Нәрсәгә булса җитешмәдеме? Юк, кыенлыклар тумады. Запас частьләр хәзер бар кибетләр бар. Үзебездә дә скатта булдырга тырышабыз инде. Кыенлыклар алай булдырып, әйтерлек әйбер юк. Булай техниканы аерым һәрберсен карап чыгарсың диме? Һәрберсен аерым карала. Чөнки кырышына чыгып киткәч, тукталып торып булмасын өчен тоткарлыклар килмәсен өчен. Яңа техникалар формасы. Комбайннар бар. Менә былтыр гына Макдон җыга торган комбайн алып кайттык. Аннан 382 тракторы бер яңа бар. 12-21 менә былтыр кайткан. Хуҗалык бүгенге көндә шулай ук чәчүлек, орлык әзерләү, ашламалар кайтарттыру, ягулык материаллары туплау белән шөгыльләнә. Булачак уңышның язмышы орлыкларның сыйфатлы итеп тиешле нормаларда химик эшкәртелүенә дә бәйле. Курса МТСында бүгенге көндә әлеге эшләр уңай якка бара. Язгы кыр эшләренә орлыкларны 2 тапкырга артыграк туплап куйган алар. 1000 тонна арпа семенәсе бар. Безнең Бұршақ іштірлері продукцияда таң сорты бар, троженник сорты бар, суперэлиталар, элиты ұрлықлар, кондицияларға туры келеміға тешіліш бойынша Аршаға семистанция Ростолқы центрға пробалар етәбіз, 96 прансит, 92 прансит, тешіліштер ұрлықлар әйбәт. Біздің амбарларда әйткән ұрлық үжі бізден 2 тапқырға артық жетерлік ұрлығыбыз бар. Амбарларда сатырға да жете, шешерге де жете. 930 гектар арпа шешерге планлаштырабыз, 850 гектар бұдай. Бұдай турында айтмаймын, бұдай 4 сортлы бұдайымыз бар. Элита сортлы яңа сортлар алдық. Мына Казанский юбилейный, Ульянский 100 сорт алдық. Яңа сортлар ішінде эшлейбіз. Элитный семена, ассоциация элитный семена белән һәр вакытта элемтәдә біз аларның шилене булып торабыз. Алар безгә кирәкле ырлыкларны табып бирәләр, үзебез дә табабыз инде. Яңа сортлар белән һаман эшләп торабыз. 90 прансит безнең шешүлек ырлыкларыбыз. Элита сортлар, элита репродукциялар. Бұршақ 210 гектарда шешәбез. Рапыс 180 гектар. Сылы 210 гектар болашaq, кукуруз 220 гектарда. Курса МТСында иң яхшы сорт булып Раушан арпа сорты санала. Узган ел әлеге сорт 50 центнер уңыш китергән. Бездә бұршақ сортлары таң сорты, труженый сорты, бұршақның мылықшалы сортлары булайын, яфраклы сортлары. Без яфраклы сортларына күбрәк игътибар итәбез инде. Ул
Meyve sütlarından bir şakkına alу için bizde bu yapraklı süt boğaç bu Sinay içinde, bıçak içinde böyle transfertinde. Bunun massası bir yakşı bola bir yıllıklara çeşkende 140 sitner artık yaşıl masalık bulanına bir yıllıklardan bulay umuş ya bıçak için çeşkende yılını Eteginde 125 hektarlı basıdan 25 sitner turuşunu satı umuş yerде. Авыл хуҗалыгының тагын бер мөһим тармагын яктыртып китәрбез. Ул сөтчелек. Урта Курса фермасында 1100 баш мөгезле эре тирлек бар, 400 баш савым сыерлары. Курса МТС сөтчелек өлкәсендә дә сынатмый биредә бер көнгә 8 тонна 550 килограмм сөт савып алына. Бу хакта тулырак безгә 27 ел баш зоотехник булып эшләүче Рафил Абдуллин сөйләде. 4 tonna 470 kilogram общий balıkta süt sağıp vararız. Bu şimdi bir sıyırga bu yaş 25 kilo 700, 25 kilo 800 teşkil eder. Hali bizim zavayısı sıyırları bakmayalım. April May aylarına var. Dağda sütünü arttırır. Artık büyük kadar var. O şatırga de vakillerinde kartı salonlar, kendiler. Bu şirketlerinde sinazlı sürüsü kanunu indireterinde sevgili sinazlı arasına akılarında. Bir sıyır bakına 6 kilo 400, sütüne kararında 5 kilo 800'e yakın yerine kurar verirler. Kendinde kartı da yaşattırırlar. Usat bardıysa kaytayında bir sıyırga 20 kilogram sıyırlarımız var. Bizimizin azıklarını, bizimizin azıklarını açıklarız. Ne oldu mu? Sıyır savuşlardan kimlerine ekledim? Aldığında sıyır savuşlar bizden de. Şafiğulina Gülnara, bundan Haliyulina Şavide, azaklıları şeyinde bu yıl. Şimdi bir iş bulallar ise. Менә шулай бүгенге көндә авыл хуҗалыгы басу кырлар кардан ачылып, җиң сызганып, эшкә керешү мәшәкатен көтеп яши. Быел да халык мәкаленә таянып, аякны алдан киенгән запасны туплый алган хуҗалыклар чәчү чорында сынатмаячак. Быел да язгы кыр эшләре районыбызда оешкан төстә узып, уңгай нәтиҗәләргә ирешербез дип ышанып калабыз. Лейля Хакимова, Раушан Набиуллин, Мәхсуд Файзрахманов атналык күзәтү тапшыруы өчен Урта Курса авыл җирлеге. Хөрмәтле телевизор караучылар, атналык күзәтү тапшыруы ахырына якынлашты. Эфирыбызны алга таба агым тапшыруы белән дәвам итәбез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Март айының ин матур чыры мөгаен нәкъ менә шушы көннәргә туры килә торгандыр. Күктән кояш елмаеп, җылысын жәлләмәгәндә, күңелләр тагын да күтәрелеп, көннән-көн якыная барган ямьле язны тагын да тизләтү теләге арта. Менә шундый матур көндә юл тоттык без яңа көннәр якларына. Максатыбыз әлегә авылда гомер кичерүче, үзенчәлекле шәхес Зөлфәр Сафиулла улы Баязитов белән танышу иде. Зөлфәр абый бүгенге көндә хәбәрсез югалган солдатлар турында мәгълүмат туплау белән мәшгуль. Мин үземнең төп чыгыш көннәрдән, яңа көннәрдән 59 елда туганмын инде, аннан соң мәктәпне бетердем менә 76-да мәктәпне бетергәннән соң Казан университетына философка укырга кирдем, 81-дә тәмамладым. Аннан соң Казанда 3 yıl inşaat konstruktör болып işledim. Ondan sonra da Olga kaydık. Başta 3 yıl mektepte bayınırlık болып işledim. Ondan sonra İngiliz sistemasında 2 yıl işledim. Ağırtığı sebeple gitarya turdu.
Тапшыруыбызның герое Зөлфәр абый Баязитов та иң беренче адымнарын туганнарын эзләүдән башлый. Бик Ватан сугышы мемориалы Кремник.ру сайты аңа эзләнү эшләрендә зур ярдәмче ролен үти. Интернет челтәрендә урнаштырылган әлеге сайт 8 елдан бирле күпләргә хәбәрсез югалучыларны туплауда булыша. Әлеге сайт ярдәмендә Татарстанда 20 меңгә якын хәбәрсез югалган солдатларның кайда хәлак булганнары, күмү урыннары билгеле булган. Үземнең бер тапкыр безнең Арча хәбәрләре газетасында шундый сайт бар икән дигәч, кирип карадым да үземнең туганнарны изләп карыйм әле дип. Шуннан соң инде тиз генә тагын берничә кешене эзләп таптым. Миннән булай икән дип уйлап, шуннан соң шөгыльләнә башладым бу эш белән. Нинди сайт ул? Бу сайт Бик Ватан сугышы мемориал дип атала. Адресы Кремник.ру. Бу сайт дөресен әйткәндә шәхси кешеләр кулында инде. Алар оештырган нәрсә 8нче елдан бирле эшләп килә. Кремник.ру сайтында утырганда Зөлфәр абыйга көненә 20-25 кеше мөрәҗәгать итә. Дөньяның 88 иленнән ярдәм сораучылар да шактый ди ул. Көн сайын 20-25 кешене без сайт буенча, Татарстан буенча инде ачыклыйбыз. Шулай ук монда бүтән дөньяның 88 иленнән менә хәзерге вакытта мөрәҗәгать итәләр. Америка Кушма Штатлары, Канада, Австралия, Украина, Белоруссия турында әйткәндә юк. Латвиялардан, Польшадан, Швециялардан документлар, конечно, җитәрлек түгел, но Оборона министрлыгы 2006 елны дан башлап 20 миллионга якын төп архив, центральный архив Подольскидагы 20 миллион документны оцифровать итеп чыгарды. Шул документлар буенча без эзлибез. Хәзерге вакытта мөмкинлекләр бик зур. Архивта 70 ел яткан документлар кузгалмыйча. Хәзер біз где-то секундлар içinde ул документларны карый алабыз, чагыштыра алабыз. Мәсәлән, военкоматтагы документлар белән. Аннан соң честь документлары белән бергә чагыштырып, хатыннарның исеме туры киләме. Шулар буенча без кайда үлгәннәрне ачыклыйбыз. Сугыш кешеләрне иләк аша уздыра, кемнең кем икәнен ачыклый, сабырлыкны сыный, истәлек хатирәләрне барлыйсында ул чир кешеләре валлаһи тимердән булгандыр дип куясын. Әңгәмә барышында Зөлфәр абый сөйләгән тарихны да күз яшьләрсез тыңлау авыр иде. Сугыш турында сүз алып барганда, менә бер сынык ипи нәрсәне аңлата. Хәзерге яшьләрдә бу bir нәрсә дә аңлатмаган шикелле. Менә документларны укыйсың, сугыш башында әсирләр шуның хәле күп булган. Мәсәлән, Киев янында 600 мең кеше әсирлеккә төшкән. Вязьма янында Смоленская областьта 650 мең кеше. 1,250 мең кеше 41 елны гына бу 2 ай эчендә. Немецлар бу әсирләрне кая куярга белмәгән. Шәнечкел тимер чыбыклар, менә бер документны укыдым. Шәнечкел тимер чыбык белән әйләндереп алганнар, бу эшкә куйганнар. Күңелсез була башлагач, бер ипи ыргытканнар. Шуннан соң әсирләр бүтән тамырларны ашап бетергәннәр бу территорияда. Шуннан соң якын килә башлагач, немецлар аталар. Шуннан соң яңадан әсирләр чигенә. Шуннан соң пока атмыйлар, яңадан килә башлыйлар, яңадан аталар. Иң соңыннан күпме кеше шунда ягылып кала. Исән калган әсирләр, кешеләр шуңа калып аш була.
исән калган әсирләрнең авызларыннан ипине алып үзләре аша. Бик кытчыккыч вакыйгаларны ул кешелек дөньясы нәрсәгә булса да өйрәнергә тиеш дибез. Әмма Украинадагы хәлләр шул 41-нче елгы шикелле кабатлана. Кремик ру сайтында мәгълүматлар шактый. Арада берничә немец тоткынлыгында тотылган солдатлар да бар. Фашистлар тоткыннар кайчта тотып булсын өчен аларны сыйфатлы фотога төшергәннәр, бармак изләрен калдырганнар. Хәбәрсез югалган әсирләрнең шул рәвешле фоторәсемнәре бүгенге көнгәчә сакланган. Если стал свидетелем пожара, сообщи о происшествии по номеру 112. Номер 112. Экстренная помощь в твоих руках. Вот, наконец, настал тот час, и весь комплект деталь для вас. ТВ и телефония. Спеши мобильный подключить, свои расходы сократить. Летай возвращает до 50% от расходов на мобильную связь. Летай, сплошные плюсы.